History, Grade 12, Unit 1, Development of Capitalism and Nationalism from 1850 to 1914 ያው የካፒታሊዝም እና ናሽናሊዝም የነጻነት ትግል መጀመር ወይንም ማደግ ዴቨሎፕመንቱ ከ1815 ጀምሮ እስከ 1914 ድረስ ያለውን የምናየው ይሆናል እና in this unit you are going to learn about the nature and main characteristic features of capitalism ስለ ካፒታሊዝም እናያለን ምንድነው ካፒታሊዝም ሚለው እና ዋና ባህሪያቶቹ ምንድናቸው ሚለው እናያለን you will also learn about the factors that led to the industrial revolution የኢንዱስትሪው አብዮት እንዲከሰት ያደረጉ ምክንያቶችንም እናያለን its political and socio-economic results እና የዚህ አብዮት ፖለቲካዊ እንዲሁም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ውጤቶቹ ምንድናቸው ሚሉትንም እናያለን The unit also examines factors contributing to the growth of nationalism in the 19th century በ19ኛው ክፍለ ዘመን የናሽናሊዝም እድገት ወይንም የነጻነት ትግሎችን እድገት እንዲጀምሩ ያደረጉትን አስተዋጽኦች ወይንም ምክንያቶችን እናያለን ሌላው the unification of Italy and Germany as major manifestation of nationalism in the 19th century will be given enough coverage now የጣሊያን እንዲሁም የጀርመን አንድ መሆን ወይንም ዩኒፋይ መሆን ተበታትነው የነበሩ ግዛቶች ዩኒፋይ መሆን የናሽናሊዝም ውጤት እንደሆነ ናሽናሊዝም የነጻነት ትግል የሀገር ፍቅር እንደዛ እንዳረጋቸው በስፋት የምናይ ይሆናል The unit also deals with imperialism as one of the main features of the second half of the 19th century. እንደገና በዚህ ዩኒት ላይ ኢምፔሪያሊዝም ወይንም ድንበርን ማስፋት ግዛትን ማስፋት ቀኝ መግዛት በሁለተኛው የ19ኛ ክፍለ ዘመን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ዋና ነገር እንደሆነ እናያለን You will also learn the causes and consequences of the American Civil War የአሜሪካውን የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ምን አይነት እንደሆነ እንዲሁም ምን እንዳስከተለ የምናየው ይሆናል Finally you will discuss the nature of the Eastern Question and the Balkan Wars በመጨረሻም የምስራቁ ጥያቄ እንዲሁም የባልካን ጦርነቶችን በማየት ዩኒቱን እንጨርሳለን ማለት ነው So መጀመሪያ ላይ development of capitalism የካፒታሊዝም እድገትን በመናይበት ጊዜ the nature and main features of capitalism የካፒታሊዝም ምንድነው ባህሪው ዋና ፊቸሮቹ ምንድናቸው As you learned in grade 10 capitalism grew in the womb of decaying feudalism ያው 10ኛ ክፍል እንደተማራችሁት ካፒታሊዝም ያደገው ከፊውዳሊዝም በኋላ ፊውዳሊዝም ሲሞት የባላባት ስርዓት ማለት ነው ፊውዳሊዝም ወይንም የከበርቴ ስርዓት ያ የባላባት ስርዓት ሲጠፋ ሲሞት በሱ ቦታ ካፒታሊዝም ብቅ አለ It has become the dominant economic system in the western world since the breakup of feudalism ከፊውዳሊዝም መጥፋት በኋላ በምዕራቡ ዓለም ዋነኛው የኢኮኖሚ ሲስተም የሆነ ነው ይሄ ካፒታሊዝም Many historians agree that fully fledged capitalism emerged in northwestern Europe እና አብዛኞቹ የታሪክ ተመራማሪዎች እንደሚስማሙት ሙሉ በሙሉ ካፒታሊዝም የጀመረው በሰሜን ምዕራብ አውሮፓ ላይ ነውና especially in Great Britain and the Netherlands በተለይ በታላቋ ብሪታንያና በኔዘርላንድ ነው የጀመረው from the 60s to 70th century ከ16ኛው እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን ባለው ጊዜ when mercantilism was established የንግድ ሐሳብ established በሆነ ጊዜ ማለት ነው Mercantilism is defined as the distribution of goods that are bought
at a certain price and sold at a higher price in order to generate profits. mercantilism ያው ንግድ ምንድነው ዲፋይን የሚያደርገው mercantilism ስንል ንግድ የሚያሳየው ምንድነው የሆነ ዕቃ ይገዛል ወይንም አንድ ሰው የሆነ ዕቃ ይገዛል ያንን የገዛውን ዕቃ ደግሞ ለሌላ ሰው ይሸጣል ሲሸጥ ምንድነው አትርፎ ነው ፕራይሱን 20 አድርጎ ነው ለምሳሌ የ20 ብር ዕቃ ከገዛ ወደዛ ሲሸጥ ወይ 25 ብር ወይ 28 ብር አድርጎ ይሸጣል ለምን ትርፍን ለማግኘት ይሄ mercantilism ይባላል የንግድ አሰራር ማለት ነው The ethics fostered by the Protestant Reformation of the 16th century helped to consolidate capitalism in the Western world እና በፕሮቴስታንት ተሐድሶ ጊዜ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በተጀመረው የፕሮቴስታንት ተሐድሶ ያመጣው ኢቲክስ ወይንም ስነ ምግባር ካፒታሊዝም በምዕራቡ ዓለም የበለጠ እንዲስፋፋ ረድቷል Moreover, capitalism enjoyed the benefits of the rise of strong nation states in Europe. Capitalism በአውሮፓ ጠንካራ የሆኑ ግዛቶች እንዲነሱ ብቅ እንዲሉ ያደረገ ነው. These nation states succeeded in supporting the development of capitalism through regulations, uniform monetary system, public investment etc. እነዚህ ስቴቶች የካፒታሊዝምን እድገት ደገፉ ማለት ነው በተለያየ መንገድ በደንቦቻቸው በገንዘብ ሲስተማቸው እንዲሁም በኢንቨስትመንት ኢንቨስት በማድረግ ካፒታሊዝምን አሳደጉት and eventually made possible the shift from public to private initiatives ከዛ ከፐብሊክ የህዝብ የሆነን ወደ ፕራይቬት ወደ ግል ተቋማት እንዲዞሩም አደረጉ shift እንዲሆን አደረጉ ማለት ነው የህዝብን ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላል የተለያዩ ነገሮች ወደ ግል እንዲዞር አደረጉ Subsequently capitalism gradually became the dominant economic system throughout the world ከዛ በዓለም አቀፍ ደረጃ ካፒታሊዝም ዶሚናንት ዋና የኢኮኖሚ ሲስተም ሆነ In the 18th century mercantilism declined when a group of economic theorists led by Adam Smith challenged mercantilist doctrines. በ18ኛው ክፍለ ዘመን የመርካንቲሊዝም ሐሳብ ውድቅ መሆን ጀመረ ለምን በአዳም ስሚዝ በሚባል ሰው የሚመራ የኢኮኖሚ ግሩፕ ይሄን የመርካንቲሊስት አይዲያ ቻሌንጅ ያደረገው ማለት ነው They believed that a state could only increase its wealth at the expense of another state's wealth while the amount of the world's wealth remained constant ምን ብለው ነው የሚያምኑት የአንድ ግዛት ወይንም የአንድ ሀገር wealth ሀብት የሚያድገው በሌላው ሀገር ሀብት ነው ምንም እንኳን የዓለም ሀብት ኮንስታንት ቢሆንም የአንዱ ሀገር እድገት ከሌላው ሀገር ጋር የተያያዘ ነው የሚለውን ነው የሚያወሩትና as a result of the decline in mercantilism industrial capitalism arose in the mid 18th century due to the vast accumulation of capital during the phase of merchant capitalism and its investment in machinery ከዚህ የመርካንቲሊዝም ዲክላይን ካደረገ በኋላ በ18ኛው ክፍለ ዘመን መካከል ላይ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም የኢንዱስትሪው ካፒታሊዝም ነው የተቆጣጠረው ማለት ነው እና ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም ማርኬት ዴቨሎፕመንት ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ፋክተሪ ሲስተም and led to the global domination of capitalist mode of production ይሄ የኢንዱስትሪው ካፒታሊዝም የተለያዩ ፋብሪካዎች ማኑፋክቸር የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ዴቨሎፕድ እንዲሆኑ እንዲሁም በግሎባል በዓለም አቀፍ ደረጃ ካፒታሊስት አይነት የሆነ ፕሮዳክሽን ወይንም ማምረት እንዲኖር አደረገ ካፒታሊዝም had the following main characteristic features ምን አይነት ፊቸሮች አሉት ካፒታሊዝም ምን አይነት አይዲዮሎጂ ነው ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ካፒታሊዝም ስንል Capitalism is an economic system
characterized by private ownership of the means of production ተመልከቱ ካፒታሊዝም ምን አይነት የኢኮኖሚ ሲስተም ነው የተለያዩ ፕሮዳክሽኖች ማምረቶች ምርቶች በምንድነው በፕራይቬት በግል ድርጅቶች ነው ወይንም የግል ኦነርሺፕ የግል ባለቤትነት አለ ማለት ነው especially in the industrial sector በተለይ በኢንዱስትሪ ሴክተር ላይ ፐብሊክ ሳይሆን ፕራይቬት የሆነ ኦነርሺፕ ነው ያለው የግል ኩባንያዎች the economy is run by individuals or corporations who own and operate companies and make decisions on the use of resources አያቸው ኢኮኖሚው በማን ነው የሚመራው በግለሰቦች ነው ወይንም በኮርፖሬሽኖች ነው ምን ካምፓኒ ባላቸው እነሱ ናቸው ውሳኔውን የሚወስኑት ያለውን ሪሶርስ ለምን እንጠቀም የሚለውን የሚወስኑት አምራቾቹ ናቸው አምራቾቹ ደግሞ የግል ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ ካፒታሊዝም ፕራይቬት ኦነርሺፕ ነው ባህሪው capitalist society was characterized by the split between two antagonistic classes አሁን የካፒታሊስት ማህበረሰብ ደግሞ የሚታወቀው ሁለት ክላሶች አሉ ወይንም ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ግሩፖች አሉ ምንና ምን አንደኛ the capitalist class አለ the owners ባለቤቶቹ አሉ እነሱ ካፒታሊስት ክላስ ይባላሉ ፋብሪካውን ያዙት ፕሮዳክሽኑን የሚቆጣጠሩት which owned the means for productionን የሚቆጣጠሩት property plants and equipment እቃውን ፕሮፐርቲውን ያዙት እነዛ ካፒታሊስት ክላስ ሲባሉ ሌላው the working class ነው ሰራተኛው ግሩፕ ደግሞ አለ which sold their labor to the capitalist class in exchange for wages እነዚህ ጉልበታቸውን ሰራተኞቹ ምንድነው ጉልበታቸውን ነው የሚሰጡት በዛ ፋክተሪ ውስጥ ይሰራሉ ጉልበታቸውን ላባቸውን ያወጣሉ ለምን ለደሞዝ ሁለት ግሩፕ አለ ባለቤት አሉ ከላይ ካፒታሊስት ክላሶች ኦነሮች ከዛ ሰራተኞች ደግሞ አሉ ለገንዘብ በጉልበት የሚሰሩ ይሄ የካፒታሊዝም ፊቸር ነው ሌላው unlike the previous systems capitalism used accumulated capital to enlarge productive capacity rather than to invest in economically unproductive enterprises such as pyramids and cathedrals በፊት ከነበረው ሲስተም ወይንም በፊት ከነበረው አሰራር ካፒታሊዝም የሚለየው ምንድነው ካፒታሊዝም ኢንቨስት የሚያደርገው ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲን ኢንላርጅ ለማድረግ ነው ወይንም ምርታማነትን ለማሳደግ ነው እንጂ ኢኮኖሚካሊ ውጤት ምርት የሌላቸው ነገሮች ላይ ኢንቨስት አያደርግም ለምሳሌ እንደ ፒራሚዶች ላይ ካቴድራሎች ላይ ያሉ ነገሮች ላይ ኢንቨስት አያደርግም ኢንቨስት የሚያደርገው ቀጥታ ገቢ በሚያስገኝ ነገር ላይ ነው ካፒታሊዝም ሌላው the motive for all companies in the capitalist system is to make and sell goods and services only for profits ሌላው የካምፓኒዎቹ ዓላማ ምንድነው በዚህ በካፒታሊስት ሲስተም የሚያመርቱት የሚሸጡት ትርፍን ለማግኘት ብቻ ነው ዋና ዓላማቸው ምንድነው ፕሮፊት ነው ማንኛውም ነገር የሚሸጠው ወይንም የሚመረተው ለፕሮፊት ብቻ ነው ነገሮችን የሚያደርጉት ሌላው capitalist societies believe markets should be left alone to operate without government intervention የካፒታሊስት ማህበረሰቡ ምን ብሎ ነው የሚያስበው ገበያው ከመንግስት ነፃ መሆን አለበት በግል ሰዎች መሆን አለበት የመንግስት አልቃ ገብነት ሊኖር አይገባም ነፃ ገበያ ሊሆን ይገባል ፍሪ ማርኬት ሲስተም የሚለው የዚህ ካፒታሊዝም ሐሳብ ነው ማለት ነው the idea is known as laissez-faire ተብሎ ይጠራል ይሄ አይዲያ true capitalists believe that a free market will always create the right amount of supply to meet demand and all prices will adjust accordingly ካፒታሊስቶች ምን ብለው ነው የሚያስቡት ነፃ ገበያ ትክክለኛውን መጠን የሆነ ነገር መመረት ያለበት ነገር ትክክለኛው መጠን ምን ያህል እንደሆነ ይወስናል ነፃ ገበያ እና ዋጋው ምን ያህል መሆን አለበት ሚለው በዛ በገበያው ይወሰናል
አጀስት ያደርጋል ራሱን እያስተካከለ ይሄዳል የሚል አስተሳሰብ ነው ያላቸው። The ideology of classical capitalism was articulated by Adam Smith 1723 to 1719 in his book entitled An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations እና ይሄ የካፒታሊዝም አይዲዮሎጂ ወይንም አስተሳሰብ መጀመሪያ አርቲኩሌትድ ያደረገው አዳም ስሚዝ ነው እና መጽሐፉ ላይ An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations በሚለው መጽሐፉ ላይ ሊያሰፍር ሞክሯል ሐሳቡንና he was a Scottish economist and moral philosopher who is considered to be one of the forefathers of capitalism የስኮትላንድ ኢኮኖሚስት ነው እንዲሁም ፈላስፋም ነው ሞራል ፊሎሶፈር ነው እና የካፒታሊዝም ግንባር ቀደም ሰው ፎርፋዘር የሚባል የመጀመሪያው ሰው ነውና ስሚዝ recommended leaving economic decisions to the free play of self regulating market forces ስለዚህ ስሚዝ የሚለው ምንድነው ኢኮኖሚውን ወይንም የኢኮኖሚ ውሳኔውን ነፃ እናርገው ሰልፍ ሬጉሌት እናርገው ራሱ በራሱ የሚመራ ይሁን ሂሳቡ ምን ያህል መሆን አለበት የሆነ ምርት ምን መመረት አለበት የሚለውን ራሱ ገበያው ይወሰን ነፃ ይሁን ለገበያው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው ስሚዝ supported the idea that laissez-faire economics that would benefit its practitioners while also promoting society's general welfare የዚህን የሌሲዝ-ፌርን ሐሳብ ይደግፋል ማለት ነው ስሚዝ እና ጥቅምም አለው ለሰሪዎቹ ወይንም ለተሳታፊዎቹ ጥቅም አለው እንዲሁም ለማህበረሰቡ ደህንነት ይሄ አስተሳሰብ ይሄ አሰራር መልካም ነው ብሎ ያስባል On the other hand, the growth of industrial capitalism in the 19th century created a vast new class of industrial workers whose generally miserable conditions inspired the revolutionary philosophy of Karl Marx. ይሄ የኢንዱስትሪው ካፒታሊዝም እያደገ ሲሄድ ክላስ አዲስ ክላሶችን ነው እየፈጠረ የሄደው ቀደም አይተናል ያው ሁሉ ካፒታሊዝም ሲስተም ውስጥ ሁለት ክላስ እንዳለ ካፒታሊስት ኦነሮቹና ወርኪንግ ክላስ እንዳለና ይሄ ኢንዱስትሪው ካፒታሊዝም እያደገ በሚሄድበት ጊዜ በጣም ሚዘሬብል የሆኑ መራር ህይወት የሚያሳልፉ ክላሶችን ወርከር ክላሶችን እየፈጠረ ሄደ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ወደ አዲስ ፍልስፍና የካርል ማርክስ ፍልስፍና አብዮታዊ ፍልስፍና ብቅ እንዲል አደረገና as Marx suggested in the socialist system where there was no private ownership and all means of production were collective or state owned ስለዚህ አዲሱ አይዲያ ምንድነው በካርል ማርክስ የመጣው ሶሻሊስት አይዲያ ነው ወይንም ሶሻሊስት ሲስተም ነው በዚህ ሲስተም ፕራይቬት ኦነርሺፕ የለም እንደ ካፒታሊስት ያው የግል ግለሰቦች ወይንም የተወሰኑ ሰዎች ይቆጣጠራሉ ነው ኢኮኖሚውን ግን ይሄ ፕራይቬት ኦነርሺፕ የሚባል የለም እና ሁሉም ፕሮዳክሽኖች ወይንም ሁሉም ማምረቶች በመንግስት ወይንም በሀገሪቱ ቁጥጥር ስር የሆነ ነው ስለዚህ ምን መመረት አለበት የሚለውን የሚወስነው የግል ድርጅቶች ከሚያገኙት ትርፍ አንፃር ሳይሆን መንግስት ራሱ ነው ማለት ነው Central planning determined how much should be produced and how all resources were allocated. ስለዚህ ሴንትራል ፕላኒንግ ያለ ወይም የሚቆጣጠር አካል አለ የመንግስት አካል ምን ያህል ነገር መመረት አለበት የሚለውን ይቆጣጠራል ያሉት ሀብቶች ደግሞ ሪሶርሶች እንዴት አሎኬት መሆን አለባቸው እንዴት ቦታቸውን ሊይዙ ይገባል የሚለውን ይቆጣጠራል Therefore the antithesis of capitalism is Marxian economics named after Karl Marx ስለዚህ የካፒታሊዝም ተቃራኒ ምን ሆነ ማለት ነው በካርል ማርክስ የተፈለሰፈው የማርክሲያን ኢኮኖሚክስ ሆነ ማለት ነው he believes that capitalism brings about class segregation between the capitalist class and working class እና
ካርል ማርክስ ምን ብሎ ያምናል? ይሄ ካፒታሊስት የክላስ ልዩነቶችን አምጥቷል። በካፒታሊስት ክላስ እና በወርኪንግ ክላስ መሃል የክላስ ልዩነቶችን የኑሮ ልዩነቶችን አምጥቷል ብሎ ያምናልና according to Marx the exploitation of the surplus value of labor is one of the major drawbacks of capitalism ማርክስ ምን ብሎ ያምናል? የካፒታሊዝም ድክመቶች መሃል ከዋና ዋና ድክመቶች መሃል አንዱ የሰውን ጉልበት መበዝበዝ ነው። ይሄንን ያለውን የሰራተኛውን ጉልበት ብዝበዛ ይበዘብዛል ኤክስፕሎይት ያደርጋል ካፒታሊዝም ብሎ ያስባልና he said that the working people possesses personal property or capital in the form of their labor ምንድነው የሚለው working people ሰራተኛው ግሩፕ ፕሮፐርቲን የሚያገኘው ወይንም የራሱን ንብረት የሚያፈራው በላቡ ነው በጉልበቱ ነው by selling their labor to other persons workers enter into wage labor contracts ላባቸውን ጉልበታቸውን ለሌላ ሰው በመሸጥ ሰራተኞች ለደሞዝ ብለው በጉልበት ይሰራሉ ስለዚህ ዌጅ ሌበር ኮንትራክት ውስጥ ይገባሉ the workers profit from their labor and may use the subsequent earnings to buy necessities ሰራተኞች ጉልበታቸውን አጥተው ይሰራሉ በሚያገኙት ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን ነገር earn ያደርጋሉ ይገዛሉ The employer, however, also earns a profit from the worker's labor. ቀጣሪው ደግሞ ከሰራተኛው ጉልበት ትርፍን ያገኛል ሰራተኛው በሰራው ማለት ነው Marx also argues that capitalist economies would weaken in systematic crisis ማርክስ የካፒታሊስት ኢኮኖሚ ክራይሲሶች ሲመጡ ወይንም ቀውሶች ሲመጡ የሚዳከም አይነት ነው ብሎ አውርቷል This crisis would cause social disturbance ይሄ ቀውስ ደግሞ ማህበረሰቡ እንዲበጠበጥ social disturbance እንዲመጣ ያደርጋል Wealth would become more and more concentrated into the hand of even more privileged class ሀብት privileged class ወይንም የበለጠ እየተጠራቀመ ይሄዳል በአንድ በኩል ወይንም በአውነሮቹ አሉ እነዚህ ካፒታሊስት ወይንም በአውነሮቹ ላይ እየተከማቸ ይሄዳል ማለት ነው ያለ አግባብ Marx also predicted the inevitable overthrow of capitalism in a proletarian-led class war እና የማይቀር ጦርነት ደግሞ ይነሳል ብሎ ተንብዮአል በፕሮሌታሪያን ወይንም በላባደሮች ክላስ በእነሱ የተነሳ በላባደሮች ወይንም በሰራተኞች የተነሳ ጦርነት እንዲሆን ያደርጋል ካፒታሊዝም ላይ ብሎ የተነበየም ሰው ነበር ካርል ማርክስ እና ካርል ማርክስ ነው ይሄ ፍሬድሪክ ኤንጀልስ ደግሞ ያለ